Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Biomolecules lecture number 3. In this lecture, we are going to discuss about the proteins. Proteins are the polypeptide chain of amino acids. And the word protein, the term protein was first introduced by the scientist Bergelius in 1837. The term protein, which is formed from the Greek word proteos, means primary importance. And this term protein was adopted by Mulder in 1838 and referred as a organic substance which is present in the cells of all plants and animals. Then proteins are the polypeptide chain of amino acids, means the structural unit of protein, which is nothing but the amino acid. And proteins are the heteropolymer, not homopolymer. म्हणजे प्रोटीन जे फॉर्म होणार आहे त्याचं स्ट्रक्चरल युनिट काय असेल? अमायनो ऍसिड. नंबर ऑफ अमायनो ऍसिड्स हे एकमेकाला पेप्टाइड बॉन्डने जॉईन होतील and then there is a formation of polypeptide chain of amino acid. Means all these amino acids which are present in the protein, these are not similar one, means they are not formed from the similar monomers. एकसारख्या मोनोमर्स पासून ते फॉर्म होत नाहीत, म्हणून त्याला आपण होमोपॉलिमर म्हणणार नाही. तर प्रोटीन्स हे कसे आहेत? प्रोटीन्स आर द हेटेरोपॉलिमर. Then proteins are the chemical compound or the major chemical compound in the living system, and these proteins which are present in all living organism, prokaryotic and eukaryotic organism, proteins are high molecular weight compounds. For example, hemoglobin जर आपण बघितलं, hemoglobin's molecular weight is 68,000 Dalton. हेमोग्लोबिनचं मोलिक्युलर वेट किती आहे? 68,000 डाल्टन आहे. मीन्स proteins are high molecular weight compounds, and these proteins which are formed from the carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and some other components, that is sulfur, iron पण त्याच्यामध्ये असेल. पण इसेन्शियल एलिमेंट्स कोणते आहेत प्रोटीन मधले? कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन अँड नायट्रोजन. देन the proteins which are formed from the amino acid, and these amino acids, there are 300 different amino acids are present, but out of these 300 amino acids, only 20 amino acids which are involved in the protein synthesis. And these proteins, which are number of proteins are formed, especially if you observed in the प्रोकॅरियोटिक सेल. जर आपण प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये बघितलं, बॅक्टेरियल सेल मध्ये बघितलं, इन बॅक्टेरियल सेल ओव्हर 2000 डिफरंट प्रोटीन्स आर फॉर्म, अँड इन ह्युमन बीइंग द ओव्हर 1 लाख डिफरंट प्रोटीन्स आर फॉर्म. म्हणजे आपण बघितलं तर एका बॅक्टेरियल सेल मध्ये 2000 पेक्षा जास्त वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोटीन सिंथेसाइज होतात. तसे ह्युमन बीइंग मध्ये आपण बघितलं तर ओव्हर 1 लाख डिफरंट प्रोटीन्स विच आर सिंथेसाइज. Out of all these proteins which are formed in the living organism, the one of the protein, that is collagen, this protein which is abundant protein of the animal world. Animal world मधला सगळ्यात abundant protein कुठला आहे? तर collagen is a abundant protein of animal world. And Rubisco, that is ribulose bisphosphate carboxylase oxidase enzyme, this protein which is abundant protein of biosphere. This Rubisco, this is one of the enzyme which play very important role in the carbon dioxide fixation during photosynthesis process, and which is present in the chloroplast. Chloroplast मध्ये present असणार आहे. आणि ह्या Rubisco enzyme जे असणार आहे, means this is protein one, because already we know that all enzymes are proteinaceous in nature, and this Rubisco is the abundant protein of biosphere. Then the proteins
which are formed from the amino acid, and 20 amino acids which are involved in the synthesis of the protein, and one protein molecule which is formed from the 100 to 3000 अमायनो ऍसिड युनिट्स. म्हणजे एका प्रोटीन मध्ये जर आपण बघितलं तर किती अमायनो ऍसिड्स प्रेझेंट असणार आहे? 100 to 3000 अमायनो ऍसिड मॉलिक्युल्स आर प्रेझेंट. म्हणजे 20 अमायनो ऍसिड त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत. 20 वेगवेगळे अमायनो ऍसिड्स इन्व्हॉल्व असणार. पण त्याचे किती मॉलिक्युल्स प्रेझेंट असणार आहे? एक प्रोटीन फॉर्म होताना त्याच्यामध्ये 100 to 3000 molecules of the amino acids which are present. According to Emil Fischer, the amino acids which are the building stones of the proteins, and these amino acids which are amphoteric in nature. जर आपण अमायनो ऍसिड बघितलं तर अमायनो ऍसिड हे कसे आहेत? अमायनो ऍसिड्स are amphoteric compounds. Each amino acid is amphoteric compound which having one weak acidic group, that is carboxyl group, means COOH group त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असेल, and it also having a one weak alkaline group, means amino group, that is NH2 group त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असेल. म्हणजे कोणतंही अमायनो ऍसिड जर आपण बघितलं तर त्या अमायनो ऍसिड मध्ये एक वीक ऍसिडिक ग्रुप प्रेझेंट असणार, म्हणजेच कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेझेंट असेल, दॅट इज COOH ग्रुप प्रेझेंट असेल, आणि एक अल्कलाइन ग्रुप आहे, वीक अल्कलाइन ग्रुप असेल, मीन्स अमायनो ग्रुप, दॅट इज NH2 ग्रुप प्रेझेंट असेल. अँड सो द अमायनो ऍसिड्स आर amphoteric compound. When these amino acid which are dissolved in the water or in the aqueous solution, then there is a shifting of this hydrogen, means there is a shifting of this proton from this carboxyl group to the amino group. म्हणजे जेव्हा आपण हे अमायनो ऍसिड वॉटर मध्ये डिझॉल्व करू त्यावेळी काय होणार आहे? तर या कार्बोक्सिल ग्रुप मधला जो काही प्रोटॉन असेल, हायड्रोजन असणार, तो कुठे जाणार आहे? विच इज शिफ्टेड टू द अमायनो ग्रुप. अमायनो ग्रुप कडे जाईल, अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NH3. म्हणजे इथं पॉझिटिव्ह आयन्स आले, पॉझिटिव्ह चार्ज आला ह्या दॅट इज द NH3 वरती पॉझिटिव्ह चार्ज आला, कारण एक प्रोटॉन ह्या कार्बोक्सिल कडून अमायनो ग्रुप कडे शिफ्टेड झाला. अँड देन ऍट दॅट दिस कार्बोक्सिल ग्रुप, आता कार्बोक्सिल ग्रुपच्या तिथला प्रोटॉन इकडे शिफ्ट झाल्यामुळे इथं काय राहणार आहे? COO मायनस. And then this amino acid which having the both positive and negative charge. म्हणजे या आयन वरती काय राहणार आहे? तर पॉझिटिव्ह चार्ज पण प्रेझेंट आहे आणि निगेटिव्ह चार्ज पण प्रेझेंट असेल. अँड देन दिस आयन विच इज नोन ॲज अ डायपोलार आयन और झ्विटर आयन. तेव्हा त्या आयनला आपण डायपोलार आयन किंवा झ्विटर आयन म्हणतो. Zwitter ion is a dipolar ion which having the same positive and same negative charge, means they having neutral charge. त्याच्यावरती जेवढा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तेवढाच निगेटिव्ह चार्ज आहे, म्हणजे झ्विटर आयन्स कसे असतात? दे आर न्यूट्रल वन. ते न्यूट्रल असतील इलेक्ट्रिकली, दे आर न्यूट्रल वन बिकॉज दे हॅव्हिंग द बोथ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्ज. So this is all about the Zwitter ion or the dipolar ion. Then these amino acids, आता हे जे काही amino acids असणार आहेत, these amino acids which are the substituted methanes. Amino acids are substituted methanes. They having the 4 substituted groups occupying the 4 valency. एक अमायनो ऍसिड जर आपण बघितलं तर या अमायनो ऍसिड मध्ये काय असणार आहे? 4 सबस्टिट्यूटेड ग्रुप आहेत, ऑक्युपाइंग द 4 व्हॅलन्सी, मीन्स इट हॅव्हिंग द हायड्रोजन ग्रुप प्रेझेंट असेल त्याच्यामध्ये, त्याचबरोबर अमायनो ग्रुप प्रेझेंट असणार, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेझेंट असेल, अँड वन द ग्रुप दॅट इज द R ग्रुप, अँड दिस R मीन्स द व्हेरिएबल ग्रुप. त्याला आपण व्हेरिएबल ग्रुप म्हणतो. Means it may be hydrogen, then it may be methyl group, carboxyl group, amino group present असणार. Means R is the variable group असेल, त्याच्यामध्ये 4
सबस्टिट्यूटेड ग्रुप असतात, त्याच्यामध्ये एक हायड्रोजन आहे, एक अमायनो ग्रुप आहे, एक कार्बॉक्सिल ग्रुप आहे आणि एक व्हेरिएबल ग्रुप आहे. दिस व्हेरिएबल ग्रुप विच इज नथिंग बट द आर. Based on the nature of R, there are different amino acids. Depending upon the nature of R group, there are different amino acids. It could be, means if the R group could be the hydrogen, then this amino acid called as glycine. म्हणजे याच्यामध्ये हा कार्बॉक्सिल ग्रुप प्रेझेंट आहे, इथं हायड्रोजन आहे, अमायनो ग्रुप आहे आणि जो काही व्हेरिएबल ग्रुप आर आहे तिथं व्हेरिएबल ग्रुप आर ला तिथं काय असणार आहे, हायड्रोजन असेल. देन दिस अमायनो ऍसिड इज कॉल्ड एज ग्लायसिन. व्हेन द आर ग्रुप कुड बी मिथाइल, देन दिस अमायनो ऍसिड कॉल्ड एज ॲलेनाइन. त्या अमायनो ऍसिडला पण काय म्हणणार आहोत, ॲलेनाइन. When the R group is hydroxymethyl, then this amino acid is called as serine. त्या अमायनो ऍसिडला पण सेरिन म्हणतो. म्हणजे जेव्हा आर ग्रुप काय असेल, हायड्रॉक्सीमिथाइल असेल, then this amino acid is the serine. Then when this R or the variable group which is carboxyl group, then this amino acid is the glutamic acid. त्या अमायनो ऍसिड कोणता असणार आहे, ग्लुटामिक ऍसिड असेल. देन also there is a presence of the side chain of the aromatic group. म्हणजे अमायनो ऍसिड मध्ये जर aromatic ग्रुपची जर साइड चेन असेल तर त्या अमायनो ऍसिडना आपण aromatic अमायनो ऍसिड्स म्हणतो. अँड दिस aromatic group which is in the form of benzene ring. And these aromatic amino acids which are nothing but the triosine, then phenylalanine and tryptophan, these are the example of the aromatic amino acid which having the aromatic group in the side chain. Then there are some sulfur containing amino acids. म्हणजे जसं आपण बघितलं की अमायनो ऍसिड्स मध्ये काय असणार आहे, कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन आणि नायट्रोजन हे एलिमेंट्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतील. Along with it, some amino acids which having sulfur, and these amino acids are known as sulfur containing amino acid, and their examples are nothing but the cysteine, then cysteine and methionine. Cysteine, cysteine and methionine, these are the example of the sulfur containing amino acids. Then the next आहे त्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं, the based on the amino and carboxyl group, there are different amino acids. म्हणजे त्याच्यामध्ये अमायनो ग्रुप आणि कार्बॉक्सिल ग्रुप किती आहे त्याच्यावरून काय असणार आहे, मीन्स आर जो काही व्हेरिएबल ग्रुप आहे तो अमायनो ग्रुप आहे का कार्बॉक्सिल ग्रुप आहे, याच्यावरून पण अमायनो ऍसिडचे टाइप्स पडणार आहेत. दॅट इज ऍसिडिक अमायनो ऍसिड, बेसिक अमायनो ऍसिड अँड न्यूट्रल अमायनो ऍसिड. Acidic amino acid, their examples are aspartic acid and glutamic acid. These two are the acidic amino acids. Means the proteins which having the number of acidic amino acids. म्हणजे जर समजा काय असेल, ज्या प्रोटीन्स मध्ये जे काही डिफरंट अमायनो ऍसिड्स प्रेझेंट आहेत त्या अमायनो ऍसिड मध्ये जर ऍसिडिक अमायनो ऍसिडची संख्या जास्त असेल तर तशा प्रोटीनना आपण ऍसिडिक प्रोटीन्स म्हणतो. And the proteins which having the more basic amino acid, then these proteins which are known as basic proteins. Basic amino acids example जर आपण बघितलं, lysine, arginine and histidine, these are the examples of the basic amino acid which having the basic group, additional basic group त्याच्यामध्ये alkaline group present असणार. Then the neutral amino acid, valine is the example of the neutral amino acid. Valine हे कशाचं एक्झाम्पल आहे, तर न्यूट्रल अमायनो ऍसिडचं एक्झाम्पल आहे, in which the amino and carboxyl group neutralize each other. Valine is the example of neutral amino acid. या न्यूट्रल अमायनो ऍसिड मध्ये काय होणार आहे, तर amino and carboxyl group neutralize each other, then these amino acids which are known as neutral amino acids. So this is all about the
types of amino acid depending upon the amino and carboxyl group. Then on the basis of their requirement, म्हणजे अमायनो ऍसिड कोणते अमायनो ऍसिड हे इसेन्शियल आहे किंवा त्याची रिक्वायरमेंट किती आहे याच्यावरून अमायनो ऍसिडचे परत टाइप्स पडले. इसेन्शियल अमायनो ऍसिड्स, नॉन इसेन्शियल अमायनो ऍसिड्स अँड सेमी इसेन्शियल अमायनो ऍसिड. So first we discuss that is the essential amino acids. Essential amino acids, these are not synthesized in the body and these are provided in the diet. म्हणजे जे अमायनो ऍसिड आपल्या बॉडीमध्ये सिंथसाइज होत नाही पण ते अमायनो ऍसिड आपल्याला कशामधून अवेलेबल होतात, दीज आर प्रोव्हाइडेड इन द डाएट. म्हणजे जे आपण फूड कंझ्युम करणार आहे त्याच्यामधून ते अमायनो ऍसिड आपल्याला अवेलेबल होतील. These amino acids which are known as essential amino acid, and these are nothing but the valine, leucine, isoleucine, then lysine, tryptophan, phenylalanine and methionine. These are the essential amino acids. Then the semi-essential amino acids. Semi-essential amino acid, these are synthesized partially in the body but not to meet the requirement of individual. जे सेमी इसेन्शियल अमायनो ऍसिड कशाला म्हणायचं, दीज आर सिंथेसाइज पार्शली इन द बॉडी. पार्शली ते अमायनो ऍसिड आपल्या बॉडीमध्ये सिंथेसाइज होतील बट नॉट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिव्हिज्युअल. पण त्या इंडिव्हिज्युअलची रिक्वायरमेंट ते फुलफिल करू शकणार नाहीत. नॉट टू मीट the requirement of individual, then these amino acids which are known as semi-essential amino acid. And their examples are arginine and histidine. These are the example of semi-essential amino acid. Then the third type आहे non-essential amino acids. Non-essential amino acid derived from carbon skeleton of lipids and carbohydrate metabolism. म्हणजे जे आपण लिपिड अँड कार्बोहायड्रेट घेणार आहोत त्या लिपिड आणि कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझम मध्ये मीन्स द अमायनो ऍसिड, नॉन इसेन्शियल अमायनो ऍसिड्स कुठून डिराईव्ह होणार आहेत. नॉन इसेन्शियल अमायनो ऍसिड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कार्बन स्केलेटन ऑफ द लिपिड अँड कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझम. म्हणजे लिपिड आणि कार्बोहायड्रेटच्या मेटाबॉलिझमच्या वेळी जे अमायनो ऍसिड्स फॉर्म होणार आहेत, these are nothing but the non-essential amino acids and these are nothing but the alanine, then aspartic acid, cysteine, glutamic acid, glycine, proline, serine, triosine, asparagine. These asparagine, histidine, glutamine, these are the example of the non-essential amino acids. So this is all about the requirement of the amino acid. त्याच्यावरून आपण हे तीन टाइप केले, that is essential, non-essential and semi-essential amino acid. Then these amino acids which are the building stones of the proteins. या अमायनो ऍसिड पासूनच प्रोटीन फॉर्म होणार आहेत आणि एक प्रोटीनचा मॉलिक्यूल फॉर्म होताना त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ अमायनो ऍसिड्स असणार आहेत. and all these amino acids which are joined to each other to form a polypeptide chain. Then how this polypeptide chain is formed? When we observe this one amino acid, इथे एक amino acid आहे and this one is the other amino acid. आता या दोन amino acid मध्ये peptide bond form होणार. How this peptide bond is formed? Here this one is the one amino acid and this one is the one amino acid. आता या प्रत्येक अमायनो ऍसिड मध्ये एक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेझेंट असणार, एक अमायनो ग्रुप प्रेझेंट असेल. आणि दुसऱ्या अमायनो ऍसिड मध्ये पण काय आहे, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेझेंट आहे आणि काय असणार, अमाइन ग्रुप प्रेझेंट असेल. आता यामध्ये कार्बोक्सिल ग्रुप एका अमायनो ऍसिडच्या कार्बोक्सिल ग्रुप मधला OH आणि दुसऱ्या अमायनो ऍसिड मधल्या अमायनो ग्रुप मधला हायड्रोजन हे दोन्ही काय होतील, दे कंबाईन टू फॉर्म ए वन वॉटर मॉलिक्यूल. एक वॉटर मॉलिक्यूल तिथं फॉर्म होणार अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन बिटवीन द कार्बन अँड नायट्रोजन ऑफ द टू अमायनो ऍसिड. कारण
एका अमायनो ऍसिड मधल्या कार्बोक्सिल ग्रुप मधला OH आणि दुसऱ्या अमायनो ऍसिड मधल्या अमायनो ग्रुप मधला हायड्रोजन, हे दोन्ही कंबाईन झाले आणि तिथे वॉटर मॉलिक्यूल फॉर्म झाला. आणि या दोन अमायनो ऍसिड मधल्या म्हणजे एका अमायनो ऍसिड मधल्या कार्बोक्सिल ग्रुप मधला कार्बन आणि दुसऱ्या अमायनो ऍसिड मधल्या अमायनो ग्रुप मधला नायट्रोजन यांच्यामध्ये जो बॉन्ड फॉर्म होतो त्या बॉन्डला आपण पेप्टाइड बॉन्ड म्हणतो. And this peptide bond formation is catalyzed by the peptidyl transferase enzyme. Peptidyl transferase enzyme जे असणार आहे, this enzyme catalyze this peptide bond formation in between the two amino acid. Means there is a formation of डायपेप्टाइड. इथं काय फॉर्म झालंय तर डायपेप्टाइड फॉर्म झालाय. डायपेप्टाइड विच कंटेन टू अमायनो ऍसिड. देन देर इज अ जॉईनिंग ऑफ द थर्ड अमायनो ऍसिड, देन इट इज नोन एज, त्याला ट्रायपेप्टाइड आपण म्हणणार. वेन देर इज ऍडिशन ऑफ द थर्ड अमायनो ऍसिड, अजून एक अमायनो ऍसिड तिथं जॉईन झाला पेप्टाइड बॉन्डनी, देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रायपेप्टाइड. देन द नेक्स्ट अमायनो ऍसिड, असे एक एक अमायनो ऍसिड काय होणार आहेत, दुसऱ्या अमायनो ऍसिडला म्हणजे प्रिव्हियस अमायनो ऍसिडला नवीन येणारा अमायनो ऍसिड हा काय होणार पेप्टाइड बॉन्डनी जॉईन होईल. अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमायनो ऍसिड. अमायनो ऍसिडची काय होते पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होते. इन दिस वे देर इज अ सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस होते. देन these amino acid, आता हे जे काही अमायनो ऍसिड्स असणार आहे, these amino acids which having the two form, that is the D form and the L form, means D amino acid and L amino acid. All amino acid has two isomers. सगळ्या अमायनो ऍसिड मध्ये हे दोन्ही आयसोमर्स असणार आहेत. मीन्स D अमायनो ऍसिड असेल आणि L अमायनो ऍसिड, म्हणजेच त्यांच्या मिरर इमेज प्रेझेंट असणार आहेत. सगळ्या अमायनो ऍसिड मध्ये प्रेझेंट असतील एक्सेप्ट ग्लायसिन. मीन्स एक्सेप्ट ग्लायसिन each amino acid has two isomers. मीन्स इफ यू ऑब्झर्व द डी अमायनो ऍसिड, जर आपण बघितलं डी अमायनो ऍसिड मध्ये जर आपण बघितलं अमायनो ग्रुप विच इज प्रेझेंट टू द राईट हँड ऑफ द कार्बन ऍटम. कार्बन ऍटमच्या राईट हँडला म्हणजे अल्फा कार्बन ऍटमच्या राईट हँडला जेव्हा काय असेल अमायनो ग्रुप प्रेझेंट असतो, देन इट इज नोन ऍज डी अमायनो ऍसिड. अँड वेन द अमायनो ग्रुप विच इज प्रेझेंट to the left side of this carbon atom, then it is known as L amino acid. त्याला आपण L amino acid म्हणतो. म्हणजे D आणि L amino acid. जर तर अमायनो ग्रुप हा राईट साइडला असेल, then it is known as D amino acid. When amino group is present to the left side, then it is known as L amino acid. In this way, the all amino acids which having the D and L amino acid. So this is all about the general characteristics of amino acid. Already we know that out of the 300 different amino acid, only 20 amino acids which are involved in the protein synthesis. But now scientists invented that along with this 20 amino acid, the two additional amino acids which are also involved in the protein synthesis, and these are nothing but the 21st amino acid, which is nothing but the selenocysteine, and the 22nd amino acid which is nothing but the pyrrolysine. म्हणजे आपण काय म्हणतोय तर 20 अमायनो ऍसिडच फक्त काय करतात प्रोटीन सिंथेसिस मध्ये इन्व्हॉल्व आहेत, आणि त्याचे नंबर ऑफ जे काही मॉलिक्युल्स असणार आहेत, नंबर ऑफ दिस युनिट्स असतील ते जॉईन मीन्स 100 to 3000 अँड दे फॉर्म द प्रोटीन. पण सायंटिस्टना आता असंही दिसून आले की एक 21 नंबरचा आणि 22 नंबरचा अमायनो ऍसिड पण सायंटिस्टनी शोधून काढले की जे प्रोटीन सिंथेसिस मध्ये इन्व्हॉल्व आहे. तर 21st नंबरचं जे आहे विच इज नथिंग बट द सेलेनोसिस्टाइन, अँड 22nd नंबरचं जे असणार आहे विच इज नथिंग बट द पायरोलायसिन नावाचं आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द अमायनो ऍसिड्स. तर या अमायनो ऍसिड्स वरती आपल्याला क्वेश्चन विचारला जातो, तो म्हणजे काय असेल
तर झ्विटर आयन्स म्हणजे आपल्याला माहिती पाहिजे की जेव्हा ज्या आयन्स वरती सेम पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज असणार म्हणजेच ते कसे असणार, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल असतील. देन दिस टाइप दॅट इज बेस्ड ऑन द आर ग्रुप. आर ग्रुप कोणता आहे त्याच्यावरून अमायनो ऍसिडचे जे टाइप्स आहेत त्यावरती पण नीटला आपल्याला क्वेश्चन विचारला जातो. If R group is hydrogen, if R group is methyl group, then the amino acid is, अशा टाइपचा क्वेश्चन आपल्याला विचारला जातो. बेस्ड ऑन देअर रिक्वायरमेंट, दॅट इज इसेन्शियल अमायनो ऍसिड कोणते आहेत, नॉन इसेन्शियल अमायनो ऍसिड कोणते आहेत, यावरती पण आपल्याला नीट मध्ये सीईटी मध्ये क्वेश्चन विचारला जातो. त्याचबरोबर बेसिक अमायनो ऍसिड, देन ऍसिडिक अमायनो ऍसिड, न्यूट्रल अमायनो ऍसिड, याचे एक्झाम्पल पण आपल्याला लक्षात ठेवले पाहिजे. सल्फर कंटेनिंग अमायनो ऍसिड असतील, त्याचबरोबर ॲरोमॅटिक अमायनो ऍसिड, देर आर एक्झाम्पल्स विच आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द नीट एक्झाम. Whenever there is a synthesis of the proteins, at that time in between the amino acid, which bond is formed? That is peptide bond तिथं form होतो. And this peptide bond, हा जो काही पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होणार आहे किंवा याच्यावरती या टाइपचं पण क्वेश्चन विचारला जाईल आपल्याला, दॅट इज प्रोटीन्स आर एक्झाम्पल्स ऑफ हेटेरोपॉलिमर और द होमोपॉलिमर. तर प्रोटीन्स these are the heteropolymer. हे heteropolymers असणार. So this is all about the amino acid, then how the peptide bond formation is takes place. In next lecture we will discuss about the structure of proteins, then also we discuss about the classification of proteins. Thank you very much.